Good morning, girls. Welcome back for the online session of English language. I, Kaushal Trivedi, warmly welcome you for our new semester in which we started our chapter from last two lectures. And in continuation with that, we are discussing the story Three Questions written by Leo Tolstoy. We saw about Leo Tolstoy. Then after I gave you the summary of the chapter, and then from the text we are doing the story in which we saw on page number 100, like king wanted to know 3 questions answer for making his life successful. આપણે વિચાર્યું હતું, સમજ્યા, જોયું કે એક સમયે રાજાને એવો વિચાર આવ્યો, રાઈટ, કે he wanted to know answer of these 3 questions, and then after he invited learned people to know the answers of his questions. In reply to the first question, some have given suggestions. Then in reply to the second question also variety of answers were given, and in reply to the third question again different answers were given by wise people. Now page number 100, on which all the answers being different, the king agreed with none of them. કોઈ પણના જવાબથી રાજા સંતુષ્ટ નહોતા. And gave the reward to none, but still wishing to find the right answers to his questions, he decided to consult a hermit. ગઈકાલે મેં તમને વાત કરી હતી કે રાજા, અને આપણે સમરીમાં પણ જોયું હતું કે જવાબની શોધમાં જંગલમાં જવાનું વિચારે છે, કે જ્યાં એમને સાધુને મળવું હતું, રાઈટ, hermit who was very much popular for his wisdom and knowledge of practical life. From him, king wanted to know the answers. So he decided to consult hermit, and widely he was renowned for his wisdom. Then the hermit lived in a wood which he never quitted, and he received none but common folk. હર્મિટ એવી જગ્યા પર રહેતા હોય છે કે જંગલમાં એ જે જગ્યાએ રહેવાનું શરૂ કરે છે, જ્યાં રહેતા હતા એ જગ્યા એને ક્યારેય છોડી નહોતી. હી રિસીવ નન બટ કોમન ફોક. આજુબાજુના જંગલના વિસ્તારના લોકો કદાચ એને ઓળખતા હોય, બટ હી વોઝ નોટ ઇન્વાઇટિંગ એની વન ફ્રોમ ધ સોસાયટી, ફ્રોમ ધ ટાઉન પ્લેસ. શું કામ? તો કે આવા લોકો કે જેને સંસારનો ત્યાગ કર્યો હોય, કે જે સંસારમાં પાછા જવા ન માગતા હોય, તો એનાથી જોડાયેલા સંકળાયેલા લોકોને એ બોલાવતા ન હોય. So the king put on simple clothes, and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse and leaving his bodyguard behind and went alone. પછી રાજા પોતે સામાન્ય કપડાં પહેરીને જાય છે, કારણ કે એને સામાન્ય વ્યક્તિને મળવાનું હોય છે, તો એ રજવાડી વસ્ત્રોમાં જાય, ઇટ ડઝન્ટ સૂટ as per the situation. So he was wearing simple clothes, and before reaching the hermit's cell, dismounted from his horse, એટલે પોતાના ઘોડા પરથી ઉતરી જાય છે, દૂર રાખી દે છે, પછી પોતે ચાલતો ચાલતો ત્યાં હટ સુધી પહોંચે છે, એન્ડ લિવિંગ હિઝ બોડીગાર્ડ બિહાઇન્ડ, કારણ કે બોડીગાર્ડ લઈને જવું પણ એ એક સામેવાળી વ્યક્તિને નીચા બતાવવા જેવું ઘણીવાર, ઇન સમ કેસીસ ઇટ feels for the other person, from the other side. So he went on alone. પછી એ આગળ પોતે એકલા નીકળી જાય છે. When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. Seeing the king, he greeted him and went on digging. When the king approached,
જ્યારે રાજા એનો સંપર્ક કરે છે, એને મળે છે, એને જોવે છે. વોટ હર્મિટ વોઝ ડુઈંગ? ધ હર્મિટ વોઝ ડિગિંગ ધ ગ્રાઉન્ડ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ હિઝ હટ. પોતાની ઝૂંપડીની સામેના ભાગમાં એક ખાડો ખોદતા હોય છે. ધ હર્મિટ વોઝ ફ્રેડ એન્ડ વીક and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. શું કરતા હતા એ? તો એ સમયે રાજા એને પ્રણામ કરે છે. He went on digging. At that time hermit was continuously went on for digging, એટલે એ પોતાનું કામ ચાલુ રાખે છે. The hermit was frail and weak. દેખાવમાં નબળા, દુર્બળ દેખાતા હતા. એન્ડ each time he stuck his spade into the ground, જે રીતે એ પોતાની કોદાળીથી જમીન ખોદવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે, કે દરેક વખતે પોતાની કોદાળી જમીનમાં ખોસે છે. એન્ડ ટર્ન અ લિટલ અર્થ, અને માટી બહાર કાઢે છે. હી બ્રીથ્ડ હેવીલી, અને એ પ્રોસેસમાં એ ખૂબ ઊંડા શ્વાસ લેતા હતા. સો ઇટ વોઝ લુકિંગ આઉટ લાઈક he was doing a lot of toil in digging out that beads. એટલે મહેનતવાળું કામ કરતા હતા, એટલે એને શ્વાસ ચડતો હતો, હાંફી જતા હતા. The king went up to him and said, રાજા એને પૂછે છે, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. હું તમારી પાસે મારા 3 પ્રશ્નોના જવાબ લેવા માટે આવ્યો છું. હાઉ કેન આઈ લર્ન ટુ ડુ ધ રાઇટ થિંગ એટ ધ રાઇટ ટાઈમ? મને તમે કહી શકશો કે કોઈ પણ કામ કરવા માટેનો નિશ્ચિત સમય કયો હોય? હુ આર ધી પીપલ આઈ મોસ્ટ નીડ? એવા કયા લોકો કે કયા પ્રકારના લોકોને હું સૌથી વધારે અટેન્શન આપી શકું? એન્ડ ટુ હુમ શુડ આઈ ધેરફોર પે મોર અટેન્શન દેન ટુ ધ રેસ્ટ? અને સાથે સાથે બીજા લોકોને અવગણીને હું એવા કયા લોકોને વધારે અટેન્શન આપી શકું? એન્ડ વોટ અફેર્સ આર ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ નીડ માય ફર્સ્ટ અટેન્શન? અને એવા કયા કામ છે કે જેને હું સૌથી વધારે અગત્ય આપી શકું? પેજ નંબર 101, ફર્સ્ટ લાઇન. સો કિંગ હેઝ represented his questions with requirement to find answers from hermit. The hermit listened to the king but answered nothing. પણ રાજા એઝ યુઝ્યુઅલ ની વાત હર્મિટ સાંભળે છે, but he did not answer anything. He just spat on his hand and recommenced digging. He just spat on his hand, એટલે એના હાથ દ્વારા જે કંઈ પણ એની ખોદવાની ક્રિયા હતી એ શરૂ રાખે છે. And he did not reply about it. You are tired, said the king. Let me take the spade and work a while for you. તમે થાકી ગયા હશો, રાજા એવું કહે છે. લાવો, મને કુહાડી કે કોદાળી આપો કે જેથી હું આગળનું કામ તમારા માટે કરી શકું. You are tired. એ રેફરન્સમાં એવું કહે છે હર્મિટ. Thanks, said the hermit. And giving the spade to the king, he sat down on the ground. અને પછી એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર બેસી જાય છે અને રાજા એના બદલે કામ કરવાનું શરૂ કરે છે. When he had dug 2 beats, the king stopped and repeated his questions. જ્યારે એ પોતે 2 ખાડા ખોદી લે છે ત્યારે King stopped and repeated his questions. ત્યારે રાજા એમને ફરી પાછું પૂછે છે. He repeated his questions. The hermit again gave no answer, but rose, stretched out his hand for spade and said. પછી નેચરલી
એ ઊભા થાય છે, જવાબ નથી આપતા, ઊભા થાય છે અને પેલી કોદાળી એમના હાથમાંથી લઈ અને એવું કહે છે, નાવ રેસ્ટ અ વાઇલ એન્ડ લેટ મી વર્ક અ બીટ. હવે બાકીનું કામ મને પોતાને કરવા દો, બરાબર, અને તમે આરામ કરો. બટ ધ કિંગ ડીડ નોટ ગીવ હિમ ધ સ્પેડ. પણ રાજા એમને કોદાળી આપતા નથી. એન્ડ કન્ટિન્યુડ ટુ ડિગ. અને ખોદવાનું કામ શરૂ રાખે છે. વન્સ 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees. સૂર્યાસ્ત થઈ જાય છે, સૂર્યોદયમાંથી, કે સૂર્ય ધીમે 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 વૃક્ષોની પાછળથી ડૂબતો હોય એવું દેખાતું જાય છે. એન્ડ ધ કિંગ એટ લાસ્ટ સ્ટક ધ સ્પેડ ઇન ટુ ધ ગ્રાઉન્ડ એન્ડ સેડ. પછી કોદાળી જમીનમાં ખોસી અને રાજા ડિરેક્ટલી એને પૂછે છે, કારણ કે રાજા, ધ કિંગ વોઝ હેવિંગ સો મચ ઓફ કન્સર્ન અબાઉટ હિઝ ક્વેશ્ચન્સ, કે જે પર્પઝથી એ ત્યાં આવ્યા હતા એને એના જવાબ જોઈતા હતા. આઈ કેમ ટુ યુ વાઇઝ મેન ફોર એન આન્સર ટુ માય ક્વેશ્ચન્સ. ઇફ યુ ગીવ મી નન ટેલ મી સો એન્ડ આઈ વિલ રિટર્ન હોમ. તો તમે મને કહો કે મારા પ્રશ્નના જવાબ તમે આપવાના છો કે નહીં, નહીંતર હું પાછો મારા ઘરે જતો રહું. હિયર કમ્સ સમવન રનિંગ સેડ ધ હર્મિટ. લેટ અસ સી હુ ઇટ ઇઝ. ત્યાં તો હર્મિટ એવું રાજાને કહે છે કે સામેથી જો કોઈક દોડીને આવે છે, ચાલો આપણે જોઈએ કે કોણ આવે છે. The king turned round and saw a bearded man come running out of the wood. રાજા એક વ્યક્તિને જોવે છે કે જે જંગલમાંથી દોડતો દોડતો એમની તરફ આવતો હોય છે. The man held his hands pressed against his stomach and blood was flowing from under them. એ વ્યક્તિએ પોતે પોતાનો હાથ પોતાના પેટ ઉપર દબાવેલો હોય છે, કારણ કે એના પેટમાંથી બ્લડ નીકળતું હતું. The blood was flowing heavily and so he pressed his hands. When he reached the king, he fell fainting on the ground, moaning feebly. જ્યારે રાજા સુધી પહોંચે છે, he fell fainting, એ વધારે લોસ ઓફ બ્લડને લીધે મૂર્છિત થઈ જાય છે, પડી જાય છે. and he was moaning feebly. મૌન એટલે કણસવું, દુખાવો થતો હોય છે. feebly એટલે નબળો પડી ગયો હોય છે. The king and hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. રાજા અને હર્મિટ એટલે કે સાધુ એ બંને ઝડપથી એના કપડાં બદલાવે છે, રિમૂવ કરે છે અને જોવે છે, તો ત્યારે ખ્યાલ આવે છે કે એના પેટમાં બહુ જ મોટો ઘા પડી ગયો હોય છે. The king washed it as best he could and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had. જેટલી અવેલેબિલિટી એની પાસે હતી એમાંથી એક ટોવેલનો ઉપયોગ કરી રાજાએ પોતાના હાથ રૂમાલનો ઉપયોગ કરી અને પેલાને બેન્ડેજ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. બટ ધ બ્લડ વુડ નોટ સ્ટોપ ફ્લોઈંગ. ઘા એટલો બધો ઊંડો હતો કે જેમાંથી બ્લડ છે એ કોન્સ્ટન્ટલી ચાલુ ને ચાલુ રહેતું હતું. એન્ડ ધ કિંગ અગેઇન એન્ડ અગેઇન રિમૂવ ધ બેન્ડેજ, soaked with warm blood and washed the rebandaged the wound. પણ રાજા પોતાનો પ્રયત્ન નથી છોડતા, એટલે પોતે ગરમ પાણીમાં નેપકિન પોતાનો હાથ રૂમાલ છે એ બોળી સૂકવી ક્લીન કરી અને એનો ઘા સાફ કરી રહ્યા હતા. Don't you think, girls, it is quite surprising that a king who is helping the person who is completely unknown to him rather. રાજા એવા વ્યક્તિની સેવા કરે છે કે જે કદાચ એના માટે અજાણ છે. He was unknown, but out of his humanity he helped. પોતાની માનવતા એને આ કરવા માટે પ્રેરે છે. Now in the last paragraph of page number 101,
Let us see. When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. પછી જ્યારે અંતમાં બ્લડ જામી જાય છે, રાઈટ, બ્લડ વોઝ સીઝડ એન્ડ ઇટ વોઝ નોટ ફ્લોઈંગ, ધ મેન રિવાઇવ્ડ, માણસ ભાનમાં આવે છે, એન્ડ હી આસ્ડ, હી વોન્ટેડ ટુ ડ્રિંક અ વોટર. ધ કિંગ બ્રોટ ફ્રેશ વોટર એન્ડ ગેવ ઇટ ટુ હિમ. રાજા પાણી ભરી આવે છે, લાવે છે, એને હેલ્પ કરે છે. So the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. પછી રાજા એને હર્મિટની મદદથી પોતાની હર્મિટના બેડ પર સુવડાવે છે, એની હટવા લઈ અને બેડ પર સુવડાવે છે. Lying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. પલંગ ઉપર સૂતા જ એ માણસ પોતાની આંખો બંધ કરી અને શાંત થઈ જાય છે. બટ ધ કિંગ વોઝ સો ટાયર્ડ વિથ હિઝ વોક એન્ડ વિથ ધ વર્ક હી હેડ ડન. પણ રાજા તો થાકી ગયા હોય છે. હી વોઝ લિટરલી ફેટીગ બિકોઝ હી વર્કડ અ લોટ, હી ડીડ અ લોટ ઓફ હાર્ડ વર્ક. પોતે ખાડા ખોદવાનું જે મહેનત ભરેલું કામ કર્યું હોય છે, જેને કારણે એ પણ ખૂબ જ થાકી ગયા હોય છે. એન્ડ that he crouched down on the threshold and also fall asleep. અને રાજા પણ ત્યાં ખાટલાના પાયે પોતે સૂઈ જાય છે અને એટલી સાઉન્ડ સ્લીપ એને આવી જાય છે that you couldn't have imagined, so soundly that he slept all through the short summer night. કદાચ આખી સિઝનમાં એને આવી ઊંઘ નહીં આવી હોય, એવી ઊંઘ એને આટલી સરસ કામ કરવાના ફળ સ્વરૂપે આવી. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was. When he awoke in the morning, જ્યારે સવારમાં એ ઉઠે છે રાજા, it was long before he could remember where he was. પછી ધીમે ધીમે સમયને યાદ કરતાં કરતાં એને યાદ આવી જાય છે કે એ ક્યાં છે. Or who was the strange bearded man lying on the bed. પણ એ પલંગ પર સૂતેલા દાઢીવાળા માણસને ઓળખતા નહોતા. So he was looking at him and gazing intently. Gaze means to look constantly. Intently એટલે ઈરાદાપૂર્વક એમને જોતા હતા. At him with shining eyes, and he was trying to recollect his memory about this fellow, કે આ વ્યક્તિ જાણીતો છે, અજાણ્યો છે, ક્યાંય જોયેલો છે. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. પછી સામેવાળો વ્યક્તિ રાજાની માફી માંગે છે અને વીક અવાજમાં રજૂ કરે છે. When he saw that the king was awake and was looking at him. રાજા જ્યારે એની તરફ જોઈ રહ્યા હોય છે ત્યારે એ રાજાની માફી માંગે છે. And why he made this kind of apology, we don't know. That we will come to know after this. Now see on page number 102. I do not know you and have nothing to forgive you for. હું તમને ઓળખતોય નથી, રાજા એવું કહે છે, અને તમે શું કામ મારી પાસે માફી માંગો છો એ મને ખબર નથી. Said the king. You do not know me, but I know you. તમે ભલે મને ન ઓળખતા હો પણ હું તો તમને ઓળખું જ છું, પેલા માણસે કીધું. I am that enemy of yours who swore to revenge himself on you. હું તમારો દુશ્મન છું કે જેને સોગંદ લીધા હતા કે જે તમને કે તમારી સાથે બદલો લેશે. Because you executed his brother and seized his property. કારણ કે તમે મારા ભાઈને દેશ નિકાલ કર્યો હતો અને સાથે તમે મારી બધી પ્રોપર્ટી સીઝ કરી લીધી હતી. I knew you had gone alone to see the hermit. મને ખબર છે કે તમે જંગલમાં હર્મિટને મળવા માટે જવાના હતા. And I resolved to
કિલ ઓન યોર વે બેક. અને મેં નક્કી કર્યું હતું કે તમે જ્યારે જંગલમાંથી પાછા ફરશો ત્યારે હું તમને મારી નાખીશ. બટ ધ ડે પાસ્ડ એન્ડ યુ ડીડ નોટ રિટર્ન. પણ દિવસ પૂરો થઈ ગયો, સવારની સાંજ પડી ગઈ, પણ તમે પાછા ફર્યા નહીં. સો આઈ કેમ આઉટ ફ્રોમ માય એમ્બ્યુસ ટુ ફાઇન્ડ યુ. પછી હું ઝાડી ઝાખરામાંથી બહાર આવી અને તમારા સુધી પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો. એન્ડ આઈ કેમ અપોન યોર બોડીગાર્ડ. હી એન્ડ કિંગ્સ બોડીગાર્ડ હેડ અ ફાઇટ ટુગેધર એન્ડ ધે રેકોગ્નાઇઝડ મી. અને રાજાના બોડીગાર્ડ એમને ઓળખી જાય છે. હી વોઝ રેકોગ્નાઇઝડ બાય ધ કિંગ્સ બોડીગાર્ડ એન્ડ વાઉન્ડેડ મી. અને એને ઘાયલ કરી દે છે. આઈ એસ્કેપ્ડ ફ્રોમ ધેમ. હું એની પાસેથી ભાગી છૂટીને આવ્યો. બટ શુડ હેવ બ્લીડ ટુ ડેથ હેડ યુ નોટ બ્રેસ્ટ માય વાઉન્ડ. જો તમે મારા ઘા સાફ ન કર્યા હોત અને મને બચાવ્યો ન હોત તો કદાચ હું મૃત્યુના શરણે પહોંચી ગયો હોત. આઈ વિશ્ડ ટુ કિલ યુ. મેં તો એવી આશા રાખી હતી કે હું તમને મારી નાખીશ. એન્ડ યુ હેવ સેવ્ડ માય લાઈફ. અને તમે તમારી જિંદગી, જીવન મને પુનઃપ્રાપ્ત કરાવ્યું. નાવ ઇફ આઈ લીવ. હવે હું જો જીવું છું. એન્ડ ઇફ યુ વિશ. અને તમે મને જીવવા દેવાની ઈચ્છા ધરાવો છો. then I will serve you as your most faithful slave. તો હું ચોક્કસથી તમારા એક વિશ્વાસુ નોકર તરીકે કામ કરીશ. and will bid my sons do the same. અને મારા પુત્રોને પણ આ જ સલાહ આપીશ કે તારે આ વ્યક્તિની સેવા જીવન પર્યંત કરવાની છે. forgive me. મને માફ કરી દો. એમ કરીને એ રાજાની માફી માંગે છે. રાઈટ. સો up till this you might have observed that king has helped this fellow unknowingly. Ultimately he realized, he committed, he accepted his fault. અને બધી જ જાણ રાજાને કરે છે. આગળ શું થાય છે we'll see in the story in the next week. Right. Till that time revise the thing, read the chapter from the textbook. Right. And we'll continue with the end in the next week. Along with that, I'll be giving the question answers in the next week of this same chapter. See you then. Have a nice day, girls.